أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ ایک بار پھر میں ہوں کامران خان۔ تقریباً ایک سال کی غیر حاضری کے دوران مجھے پوری دنیا میں رہنے والے ان گنت پاکستانیوں نے ان گنت بار یہ احساس دلایا کہ میرے ذریعے پہنچنے والی خبریں اور تجزیات ان کی روزمرہ کی زندگی کے اہم ترین معمولات میں شامل تھے۔ الحمدللہ آج اس لمحے سے میرے اور آپ کے درمیان یہ رشتہ دوبارہ جڑ رہا ہے۔ اپنے اور آپ کے اس بیش بہا رشتے کو جوڑنے کے لیے میں نے دنیا نیوز کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک سچا پاکستانی، انتہائی غیر متنازع اور حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور غیر جانبدار نیوز چینل ہے۔ دنیا نیوز کی دنیا میں بھی مجموعی طور پہ بڑی خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کا اندازہ آپ کو ہر بدلتے لمحے دنیا نیوز کی اسکرین دیکھ کر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نیوز چینل پر خبریں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن خصوصی تحقیق، منفرد زاویے اور ان سے منسلک تبصرے اور تجزیے انہیں اہم بناتے ہیں تاکہ عوام خود ہی صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ الحمدللہ پہلے بھی کرنٹ افیئرز پروگرام میں اس شو کی تخلیق کی گئی اور آئندہ بھی یہ نیوز شو ناظرین کے اعتماد کی نئی مثالیں قائم کرے گا۔ دنیا کامران خان کے ساتھ کے ذریعے آپ کو نئے وقت اور نئے انداز میں ہر پیر سے جمعے تک رات 9:30 بجے سے 11 بجے تک صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کا نچوڑ مل جایا کرے گا۔ آپ سے وعدہ رہا کہ ہر روز دنیا کامران خان کے ساتھ دیکھنے کے بعد آپ کا پاکستان پر اعتبار بڑھے گا۔ ارض پاکستان سے وابستہ آپ کی امیدیں روشن ہوں گی، مدھم نہیں ہوں گی۔ مجھے آپ کے اعتبار کا پاس ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے یہ پاکستان کا معتبر نیوز شو رہے گا انشاءاللہ۔ حکومت کی جانب سے کھلے عام الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے کے پیچھے چند ماہ قبل ریٹائر ہونے والے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور ان کے پیش رو جنرل پاشا کا ہاتھ تھا۔ جنرل ظہیر الاسلام پر جمہوری حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کے الزام کا تعلق اس وقت سے ہے جب وہ حاضر سروس جنرل تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سنگین الزام لگا کر ایک نیا پینڈورا باکس تو کھولا ہے، مگر الزام کیسے ثابت ہوگا؟ آج جناب خواجہ آصف نے ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ وہ اپنے اس الزام پر قائم ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی سب سے بڑی خبر، لیکن دیکھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مملکت خدا داد پاکستان کے حالات میں الحمدللہ زبردست بہتری آ رہی ہے۔ آج کے پہلے پروگرام میں ہم ثبوت دے کر ثابت کریں گے کہ میرا، آپ کا اور ہم سب 20 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے۔ جمہوریت پر وار کرنا ہو یا منتخب حکومتوں کا خاتمہ، سیاستدان ہی جرنیلوں کے ہمیشہ ہم نوا بنے۔ ہم ثابت کریں گے آج کہ آج بھی جمہوری پاکستان کے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی قیادت GHQ سے ہی مدد لے رہی ہے۔ ہندوؤں میں چیریٹی غیرت ہوگی تو پاکستان کی سرزمین پر مہاجروں کا خون نہیں ہونے دیتے۔ الطاف حسین نے اس بار بھارت کو بزدلی کا طعنہ دے کر مدد کے لیے پکارا۔ متحدہ کے قائد اپنی رٹ پر قائم ہیں تو دوسری جانب حکومت سخت روایتی بیانات پر۔ انہوں نے دھمکیاں دی، قتل کی اور دوسری دھمکیاں۔ مگر ریاست پاکستان کی رٹ کہاں ہے؟ سندھ میں قائم علی شاہ سرکار نے والدین اور بچوں کو چار آنسو رلایا اور کل نصف شب کے بعد فیصلہ دیا کہ سندھ میں اسکول گرمی کی تعطیلات کے بعد 1 ہفتے بعد ہی کھلیں گے۔ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہوشیار اور نیازت جانتے ہو، ساڑھی باری آمدے ہونا، برقع نہ اٹھاؤ۔ ان کے آخری قطرے تک 1 انچ کی حفاظت کریں گے۔
جی ہاں، آج ہماری سڑکیں، گلی محلے، مذہبی مقامات اور بازار پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہیں الحمدللہ۔ روزانہ نہ بم پھٹ رہے ہیں نہ خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ ادھر پشاور کے قصہ اخوانی بازار میں بھی کوئی شدید خوف و ہراس نظر نہیں آتا۔ معاشی استحکام کے حوالے سے ماشاءاللہ تمام اعداد و شمار 100% بہتری دکھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس عید سیزن میں پورے ملک میں $2 ارب یعنی 200 ارب روپے سے زائد کی خریداری کی گئی۔ صرف سیکیورٹی اور کاروبار کی ہی فضا میں بہتری نہیں آ رہی، بلکہ سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہٹ کر بالعموم جمہوری استحکام نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کے برعکس اب کوئی نہیں پوچھ رہا کہ حکومت آج جا رہی ہے یا کل۔ اگرچہ اب لوگ کسی اچھی خبر کو فوری طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم محض زبانی کلامی بات نہیں کر رہے، بلکہ ناقابل تردید حقائق سے آج ثابت کریں گے کہ آج کا پاکستان امن و امان اور خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ملک میں سیاسی اور معاشی حالات کی بہتری کی اہم وجہ یہ ہے کہ دھرنے نہ اب عوام چاہتے ہیں نہ سیاسی جماعتیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستانی 2018 میں انتخابات کے ذریعے اپنے دوسرے جمہوری انتقال اقتدار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ حوصلہ افزا منظر آسانی سے نمودار نہیں ہوا ہے۔ آج حالات میں بہتری کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا ہم سب پاکستانیوں کو اپنے ان لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو پاکستان کو اس کے کٹھن ترین دور سے نکال رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے شکریہ یا تھینک یو کرنا ہوگا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا۔ ملکی حالات میں جو شاندار بہتری نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ ہماری مسلح افواج اور اس کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا یہ عزم مصمم تھا کہ وہ پاکستان کے چپے چپے سے دہشت گردی کا بلا امتیاز خاتمہ کر کے ارض پاک کو ایک عظیم تحفہ دیں گے۔ اپنے پیش رو جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے برعکس آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور قوم سے اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں۔ بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس عزم مصمم کو حقیقت کا رنگ دینے کی کاوش کا آغاز گزشتہ سال 15 جون کو ہوا جب ملک میں آپریشن ضرب اب شروع کیا گیا۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ آج کے پاکستان کے سیکیورٹی حالات گزشتہ سال کے سیکیورٹی حالات سے بہت بہتر ہیں۔ 2014 میں پرتشدد واقعات میں 1781 ہلاکتیں ہوئی جبکہ 2015 میں اب تک دہشت گردی سے 577 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2014 میں 533 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے جبکہ 2015 میں 193 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ 2014 میں 388 بم دھماکے ہوئے جبکہ جولائی 2015 تک 142 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ 2014 کے دوران 25 خودکش دھماکے ہوئے جبکہ جولائی 2015 میں اب تک صرف 14 خودکش دھماکے ہوئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 میں 48,652 آپریشن ہوئے ہیں۔ آپریشن میں 517 دہشت گرد مارے گئے، 52,149 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے شہر ایک بار پھر پھل پھول رہے ہیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ دہشت زدہ پشاور بھی بہتری محسوس کر رہا ہے۔ لوگوں میں غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو آپریشن ہوئے اس کی وجہ سے سٹی میں امن و امان، یہ دھماکے وغیرہ کم ہو گئے۔ ایک سال بعد پہلے تو یہاں پہ ایک تو بوم کا خطرہ ہوتا تھا، ہر جگہ فائرنگ ہوتی تھی، ڈاکے کا خطرہ ہوتا تھا، چوری چکاری ہوتی ہر جگہ ہوتی تھا، لیکن الحمدللہ ابھی شکر ہے کہ سیکیورٹی کے حالات کافی اچھے ہو گئے، کافی امپرومنٹ آئی ہے۔
पुलिस काफ़ी तावन कर रही है, इसके अलावा फ़ौज वगैरह भी काफ़ी तावन कर रही है, और भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। 7 महीने पहले APS का जो मामला हुआ था आर्मी, उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हुई है। आजकल की जो सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, हम इसके क्रेडिट आर्मी को देना चाहते हैं और हमारी पुलिस को भी, क्योंकि उन्होंने कभी काफ़ी मेहनत की। ऑपरेशंस के बाद काफ़ी हालात बेहतर हो गए। हालात तो काफ़ी बेहतर हो गए तकरीबन ये ख़ासकर 1 साल में। लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर कहीं नज़र आता है तो वो हमारा कराची है, जहाँ ऐसा भी दौर गुजरा है कि जब डॉक्टर, वकला, माहिरीन तालीम और सिक्योरिटी एहलकारों समेत हर दिन अंदाज़न 25 तक 30 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे। बाजार और तिजारती मराकज़ धमकियों और भत्तों की पर्चियाँ मिलने पर रोज़ बद हुआ करते थे। ज़मीनों पर कब्जे के मुसल्लह तसादुम के नतीजे में जनाजे उठना मामूल बन चुका था। गैंग वॉर की बिना पर लियारी मैदान जंग का मंजर पेश करता था। गो कि सिंध हुकूमत ने कराची को आम शहरी सहूलतों, पानी, बिजली, सफाई सुथराई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह से मुबर्रा शहर बना दिया है, मगर फिर भी अब कराची की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। कराची एक बार फिर दिन में जगमगा रहा है और रातें भी सोने का नाम नहीं लेती। कराची वाले अब मजबूरी तौर पर खौफ और धौंस और धमकियों से आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाअल्लाह। पर्चियाँ आ रही थी, पहले आ रही थी, लेकिन अब पर्चियाँ वगैरह का सिलसिला नहीं है, ख़त्म हो गया। वो चीज़ नहीं है जो दहशतगर्दी थी ना, जो मारपीट सा लूट मारी थी, वो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब कोई ऐसा नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई भत्ता नहीं है, सुकून है। जो पहले जो थी तासुब या खौफ और रास या बत्ताखोरी की पर्चियाँ वगैरह, अब वो हालात नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। छीना झपटी, भत्ताखोरी, डिकेटी, लूट मार, जेब कतरों पे बहुत अच्छा फ़र्क आया। रेंजर्स और उन्होंने इंतजाम संभाले हुए थे, कोई भत्ताखोरी वगैरह वाला कोई वाक़यात नज़र नहीं आ रहे थे। आर्मी चीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो भत्ता माफिया थी, भत्ताखोर थे, इस चीज़ से अल्लाह का शुक्र है जामा के लौट बहुत महफूज रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा चला। किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था। पब्लिक, लेडीज़ सब रातों को देर तक निकलती रहीं और बाज़ार की रौनकें बहाल होती रहीं। अमन था, कस्टमर मुतमईन था, अपने घर से निकलता था। हड़तालें हो जाती थी, अब तो माशाल्लाह अच्छा है, बेहतर है, सुकून है। जो भत्ताखोरी का चक्कर था वो भी बहुत कम था, रुझान देखने में नहीं आया इतना, और रेंजर्स ने हमारे बहुत अच्छा काम किया। इस साल बहुत बेहतरी थी, लोगों ने 2-2 बजे 3-3 बजे दुकानें बंद करी है। मैं खारिज तहसीन देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अमन किया है, बहुत ज़बरदस्त अमन किया है इन्होंने, बहुत अच्छा अमन। आर्मी, ISI और सिंध रेंजर्स ने जब कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा तो हालात में बेहतरी का बराह रास्त फ़ायदा मुल्क की माशी और कारोबारी सूरत हाल में हुआ। आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत में तेजी का रुझान है। डॉलर जो 112 रुपए की सतह को छू रहा था, अब 100 रुपए के आसपास मुस्तहकम नजर आता है। चीन के साथ 46 अरब डॉलर्स की इक़्तिसादी राहदारी समेत दीगर माहिदों की मिसाल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिल रही। माशी मैदान में बेहतरी लाने का बड़ा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अहम तरीन रहनुमा बाकी वजीर खजाना इसहाक डार की ईमानदाराना क़यादत और अनथक मेहनत को जाता है। इसीलिए हम सब पाकिस्तानी मिलकर कहें, थैंक यू इसहाक डार। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। महंगाई की शरह तकरीबन 10 साल में सबसे निचली सतह पर है। बैंकों की शरह सूद काबिल जिक्र हद तक कम हो चुकी है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर रिकॉर्ड बन रहे हैं। हबीब बैंक के सरकारी शेयर्स की फरोख्त ने साबित कर दिया कि दुनिया पाकिस्तान और उसके सबसे बड़े बैंक को सरमायाकारी का बेहतरीन जरिया समझती है। एक इंतहाई अहम पेश है कि कराची से दुबई सरमाए की मुंतकली में भी गुज़िश्ता साल से बहुत बड़ी कमी आ रही है, जिसके बाद सरमायाकारों ने अरबों रुपए दुबई भेजने के बजाय कराची के अजीम शान तामीराती मंसूबों, बहरिया टाउन और DHA सिटी वगैरह में लगाने शुरू किए हैं। हम सबको यकीन होना चाहिए कि ये सब ज़बानी कलामी बातें नहीं, आदाद व शुमार चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं। सन 2012 में बैंकों की शरह सूद 12% पे थी, जो कि गुज़िश्ता साल कम होकर 10% हुई और अब रिकॉर्ड 7% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की शरह तरक्की जो सन 2012 में 3.8% पे थी, गुज़िश्ता साल 4% पे पहुंची, अब 4.2% पर हो चुकी है। अपनी तारीख की सबसे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि सन 2012 में 15.3 अरब डॉलर थे, गुज़िश्ता साल 14 अरब डॉलर पे पहुंचे थे, अब 18.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है।
महंगाई की शरह जिसको अफरात-ए-ज़र कहा जाता है उसमें ड्रामाई तब्दीली हो रही है। सन 2012 में ये 11% थी, गुज़िश्ता साल 8.6% हुई और आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह इंतहाई तेजी से कम होती हुई 4.5% तक पहुंच चुकी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ रहा है। सन 2012 में उन्होंने 13.2 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे, गुज़िश्ता साल 15.8 अरब डॉलर और इस साल एक रिकॉर्ड बना जब 18.5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे। कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो सन 2012 में 13,800 की सतह पर था, गुज़िश्ता साल 29,650 की सतह पर पहुंचा और आज ये तकरीबन 34,400 की सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी हुई है। पेट्रोल जो सन 2012 में 84.5 रुपए फी लीटर था, गुज़िश्ता साल 109 तक पहुंच गया था और अब कम होकर 78.5 फी लीटर हो चुका है। डीजल जो कि सन 2012 में 97 रुपए फी लीटर था, गुज़िश्ता साल 110 तक पहुंचा और अब 88 रुपए फी लीटर तक हो चुका है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को हुआ है और इस बराह रास्त फायदे की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला की जो खर्च होता है उसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। ये खुदा की जानिब से एक इनाम है जो कि पाकिस्तान को भी मिला है। इसी दौरान पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिससे कि मुल्क की माशी साख का अंदाजा होता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव की सतह पर लाए, मुस्तहकम से बढ़ाकर मस्बत सतह पर ले आए, जिसका पैगाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के सबूत के तौर पर सामने आया। सिक्योरिटी, माशी और कारोबारी हालात में बेहतरी के साथ सियासी इस्तेहकाम की अलामतें भी पैदा हो रही हैं जो पाकिस्तानियों को मजीद सरशार कर देने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता साल हालात सियासी तलातुम, सियासी तहलका खेजी का शिकार नजर आते थे। धरना हुआ था और दिन में 24 घंटों में 8 घंटे पाकिस्तानी मजबूर थे कि वो धरने की इससे पैदा होने वाली सूरत हाल में पशमुर्दा नजर आएं। टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो बयानात सामने आते थे वो पूरे पाकिस्तानियों को हिला देने के लिए काफ़ी थे। फिर मेरा कहना है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़कर प्राणियों से और इस दोनों आदमी का एहतसाब करो और असेंबली में जाओ, क्रांति करके आया इनको बात खींचो। जी हो सकता है मैं जज्बात से निकल जाऊं, एक बार तुम्हें जो तेज बोलर का पंच है वो भी लगा दूं। एक पार्लियामेंट जिसमें जाली लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं, मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। 12 बजने वाले हैं, ये रात के 12 बजे आपके 12 बजा देंगे। निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। इस निजाम का बिस्तर लपेट दो, हुकूमतें खत्म कर दो, असेंबलियां वायस कर दो, घरों को चले जाएं, नहीं तो दमादम मस्त कर दो। ना ये सनसनी बाकी है, ना ये बयानात हैं, ना धरने हो रहे हैं। धरने भी ख़त्म हो चुके हैं और अगर 126 रोज़ा धरने ख़त्म होने का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हुआ तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का हुआ, क्योंकि जब वो धरने से निकले तो उनकी तन्हाई की ज़िंदगी की पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई, वो इनसे आज़ाद हो गए और रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। माशाल्लाह आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र नहीं आता और सियासी हालात की बेहतरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया इंतखाबी धांधलियों पर तहरीक इंसाफ की शिकायतों का जायजा लेने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने, जिसने 2013 के इलेक्शन को जायज़ करार दिया। इस रिपोर्ट को इमरान खान ने भी तस्लीम किया। जिस तरह की कंडक्ट की गई है जुडिशल कमीशन, मुझे पाकिस्तानी होते हुए फख्र है।
यानी जिस तरह चीफ जस्टिस ने उसको कंडक्ट किया है, मैं नहीं समझता था कि हमारे मुल्क में इस तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, इस लेवल की। एक एक चीज़ के ऊपर जो चीफ जस्टिस के रिस्पॉन्सेस थे, जो कमीशन के थे, जिस तरह प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मुझे फ़ख्र है और मैं इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस नासरुल मुल्क की क़यादत में जुडिशल कमीशन ने कमाल तेज़ी से काम किया और 3 नुकात को बुनियाद बनाकर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। नुकता नंबर 1, इलेक्शन कमीशन की कुछ कमज़ारियों के सिवा 2013 के इलेक्शन मजमूई तौर पर शफाफ हुए। नुकता नंबर 2, सबूत और शहादतों से ये बात साबित नहीं हो सकी कि साजिश या मुनज़्ज़म इंतखाबी धांधली हुई। नुकता नंबर 3, ये इल्ज़ाम गलत है कि इंतखाबात महैसियत मजमूई अवामी मैंडेट की अक्कासी नहीं करते। इस रिपोर्ट ने इलेक्शन 2013 में धांधली के इल्ज़ामात के ताबूत में आखिरी कोल ठोक दी। इसलिए जनाब चीफ जस्टिस जनाब नासिरुल मुल्क, जिन्होंने क़यादत की उस 3 रुकनी कमीशन की जिसमें शामिल थे जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जनाब जस्टिस एजाज अफजल, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसीलिए कहेंगे कि थैंक यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस नासिरुल मुल्क। अब हम जाएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के लिए और उसके बाद वापस आएंगे तो जिक्र होगा हमारी टॉप स्टोरी। धरने के पीछे क्या खुफिया हाथ था, इसका फैसला कौन, कब और कैसे करेगा, लेकिन ये बात हम ज़रूर साबित कर देंगे कि सियासतदान जर्नल्स के साथ अपना चोली दामन का साथ आज भी तोड़ने के लिए बरकरार नहीं है। और प्रोग्राम में आगे चल के वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ भी हमारे साथ होंगे। लिहाज से कहा जा सकता है पाक फौज ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की सूरत में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है। मुल्क में पहली बार जमहूरी हुकूमत की 5 साला मुद्दत पूरी होना और फिर इंतकाल इक़्तिदार पाक फौज की जमहूरियत से नाकाबिल तरदीद लगन का एक सबूत नजर आता है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के दौर में फौज की इक़्तिदार में मुदाखलत का बाग ख़त्म होता नजर आया था, लेकिन इसमें एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब गुज़िश्ता माह 10 जुलाई को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में ये धमाका खेज़ इंकशाफ कर दिया कि ISI के साबिक़ सरबराहान जनरल शुजा पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इमरान खान को धरने पर उकसाया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि इस लंदन प्लान के मुताबिक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए न सिर्फ मीडिया को इस्तेमाल किया गया बल्कि तहरीक इंसाफ को सरमायाकारों से कतीर रकम भी दिलवाई गई। इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए। इमरान खान साहब का ख्याल था कि इस सहारे पे मेरी जो है वो लॉटरी निकल आई। एक हमारे कुलीग बता रहे थे कि उनको भी खाने पे जनरल बाइश साहब ने बुलाया अक्टूबर 2012 में। फिर और इस वक्त जो लीडर हैं उनको भी ल्योर इन जो है जनरल बाइश साहब ने DGISI ने ल्योर किया वे बैक इन 2012। तो उन्होंने फिर ये इन चीजों को आगे बढ़ाया। ये जो अंपायर था ये वही अंपायर की जो उंगली उठनी थी उन्हीं की उंगली उठनी थी। 30 अगस्त को उनका ख्याल था कि जब पब्लिक अंदर जाएगी, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रिएक्ट करेगी, लाशें गिरेंगी और हमारे लिए जो है ये जवाब बन जाएगा कि ये हुकूमत को हटाएं। जनरल पाशा जो है इन्वॉल्व थे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवेंस था। ISI के साबिक़ चीफ जनरल पाशा दौरान मुलाजमत भी ज़रदारी हुकूमत अंदरून खाना इल्ज़ाम लगाती रही थी कि वो सियासत में मुलव्विस है, लेकिन क्योंकि उन्हें फ़ौज को छोड़े अब तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसलिए जनरल पाशा पर इल्ज़ाम की सेहत में जाए बगैर हम कह सकते हैं कि वो किसी भी पाकिस्तानी की तरह सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। मगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को उनके फ़ौजी कैरियर में पहली बार एक संगीन इल्ज़ाम का सामना है, वो भी मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। और सबसे बढ़कर ये कि वज़ीर दिफा ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर उनकी मुद्दत मुलाजमत के उस अरसे में जमहूरी हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया जिस वक्त वो न सिर्फ हाजिर सर्विस सीनियर जर्नल थे बल्कि मुल्क के इंतहाई हसास और अहम तरीन इदारे ISI की कमान संभाले हुए थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने 18 मार्च 2012 को ISI की कमांड संभाली थी और 7 नवंबर 2014 तक ISI के सरबराह रहे, जबकि तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च और धरना 14 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के वज़ीर दिफा के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल और ISI के सरबराह ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब जनरल राहील शरीफ फौज के सरबराह थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहलका खेज़ और संगीन इल्ज़ामात के बाद
یہ معاملہ اس وقت ایک نیا رخ اختیار کرتا نظر آیا جب گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ دھرنے میں سابق فوجی جنرلز کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے ایک نیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میں ان کی جگہ گورنمنٹ میں ہوتا اور میں اتنا بڑا الزام لگاتا کہ جی اس کے پیچھے جنرلز تھے تو میں تو فوری طور پہ کر لیتا، بلکہ میں تو دھرنے کو دوران ہی کمیشن بٹھا دیتا۔ دیر کیوں لگائی ہے انہوں نے؟ دیکھیں نا، ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ کمیشن بٹھائیں اور پتہ چلائیں کہ اتنے بڑے آپ اپنی فوج کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ایک طرف جنرل پاشا کی وجہ سے 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا ہے، بڑا جنرل پاشا اتنے بڑے جینیس ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہمارے لیے کروا لیا۔ جنرل مشرف کے لیے وہ مشکل سے 15,000 لوگ یا 30,000 لوگ آئے وہاں اسلام آباد میں، تو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کروائیں، لیکن فوج کو بھی بچائیں کہ نہ بدنام کریں ان کو کہ جی فوج کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں 126 دن کا دھرنا نہیں ہوا۔ کون سی دنیا کے اندر ایجنسی اتنا بڑا دھرنا، تو لوگ اگلے دن تیسرے دن نہ آتے تو ختم ہو گیا تھا دھرنا، میں فوج کیا کر سکتی؟ کئی مہینوں سے حکومت کے اہم ترین ذرائع کی جانب سے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے پاس سابق جنرلز کے خلاف مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور کئی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ ثبوت آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں۔ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حقیقت ہے جن کے بل پر دھرنے میں عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید چیختے چلاتے رہے اور حکومت کو للکارتے نظر آتے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ جب امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے میاں صاحب۔ امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے میاں صاحب۔ جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے۔ کل یوم انقلاب ہوگا، کل یوم انقلاب کے لیے پہنچ جائیے اور کل سے آگے نہیں جائیں گے۔ ختم، اعلان ہو گیا۔ کل یوم فصل ہے، فیصلے کا دن ہے، انقلاب کا دن ہے، عوام کی تقدیر کے فیصلے کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کے بدلنے کا سویرا طلوع ہوگا۔ انقلاب آنے کو ہے، یہ گرفتار ہو گئے اور عوام کو اقتدار ملے گا۔ انقلاب کے نتائج میں نظام بدلے گا، نظام بدلے گا تو میں خود الیکشن کرواؤں گا۔ حکومتی لوگ خاص طور پہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ زمانہ جب دھرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما جاوید ہاشمی نے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک جرنیلی سازش کا اندیا دیا تھا۔ فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ مل کے چلو، اس کو ساتھ لے کے چلو، وہ کہتے ہیں، اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ISI کا ذکر ہے، فوج کا ہے، بار بار ہمیں کہا گیا ہے، کور کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے کہا ہے، لیکن اگر تمام ادارے اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ ڈی چوک اور کنٹینر سے جاری ہونے والے بیانات اور سیاسی انکشافات بھی ان کے پاس جنرل ظہیر کے خلاف ثبوتوں کا حصہ ہیں۔ دھرنے کے رہنماؤں کی جانب سے بار بار یہ اشارے آ رہے تھے کہ انہیں کہیں سے مدد کی امید ہے۔ دھرنے کے دوران یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ حکومت اب گئی تب گئی۔ حکومت اس تاثر کو اس بات سے جوڑ رہی ہے کہ دراصل وہ بیانات بھی سازش کا نتیجہ تھے۔ عمران خان نے بھرپور عدالتی تحقیقات کا مطالبہ اب ایک بار پھر دہرایا ہے۔ میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی کو میری ملک کی کوئی ایجنسی یا میری ملک کا ایک ادارہ کسی کی مدد کر رہا ہے میری گورنمنٹ کے خلاف، تو ذمہ داری میری ہے۔ میں اوروں کو اخباری بے نظیر بھٹو کا جب ہوا مرڈر تو ایک سٹنگ گورنمنٹ کا کام تھا وہ انویسٹیگیٹ کرے، وہ UN سے بلا لیے لوگوں نے، وہ UN کیا کر سکتے؟ تو فیلئر گورنمنٹ کا۔ کیونکہ اہم ترین الزامات کا مرکز حالیہ مہینوں میں ریٹائر ہونے والے ISI کے سربراہ جنرل
ظہیر الاسلام تھے، ہماری بھرپور کوشش رہی کہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا براہ راست موقف حاصل کر سکے، مگر بھرپور کوششوں کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ لیکن جنرل ظہیر الاسلام سے انتہائی قریبی ذریعے نے ہمیں بتایا کہ جنرل ظہیر الاسلام سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوجی کیریئر میں ایک دن بھی اپنے حلف کو انہوں نے نہ توڑا اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہ فوجی نظم و ضبط داؤ پہ لگایا۔ اس ذریعے نے مزید کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام کا کہنا ہے کہ میرا ادارہ میرے پیشہ ورانہ ڈسپلن کی گواہی دے گا۔ اس انتہائی حساس قضیے کی تحقیقات کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو، جوڈیشل کمیشن بننے کی صورت میں نکلے یا حکومت اس پر مٹی پائے، مگر ایک بات ہم پاکستانیوں کو نہیں بھولنی چاہیے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کا باب صرف اس وقت ہی ہمیشہ کے لیے بند ہوگا جب سیاستدان خود جرنیلز کے ساتھ اپنے روابط کو سیاسی قوت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ملک میں کب کب جمہوری حکومتوں کو فوج کی مدد سیاسی لیڈروں نے ہی ٹھکانے سے لگایا فوج کی مدد سے، اور کس طرح سے یہ بات آج بھی جاری ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا ایک کمرشل بریک کے بعد۔ سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، میں بے نظیر بھٹو سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں، میں نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے۔ My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. تقریباً 40 سال قبل جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کی بساط لپیٹی تھی۔ مارشل لا لگا کر وہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھانے کی ہمت نہ کرتے اگر اس وقت حزب اختلاف کی جماعتوں کے 9 ستارے جنرل ضیاء الحق کی آنکھ کے تارے نہ بنتے۔ 8 سال تک ملک پر مارشل لا چھایا رہا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 8 سال بعد محمد خان جنیجے کی قیادت میں ایک لولی لنگڑی جمہوریت لائی گئی۔ اگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور دیگر سیاستدان جنرل ضیاء کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے تو وہ اچھی شہرت والے محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ نہ کر پاتے۔ پھر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا تختہ بھی نہ الٹتا اگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI کے سربراہ جنرل اسد درانی کے عزائم کے سامنے دیوان بن کر کھڑے ہو جاتے اور فوج کی چھتری تلے IGI نہ بنتی۔ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2(ب) کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ تاریخ کا بے رحم وار میاں محمد نواز شریف کی طرف 1993 میں بڑھا جب غلام اسحاق خان نے ہی آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے آشیرواد سے نواز حکومت کا بستر اور بوریا گول کر دیا۔ اس وقت کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے عملی طور پر اس ایکشن کی بھرپور حمایت کی، مگر 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری جمہوری حکومت کو محترمہ کے اپنے لائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے فارغ کیا تو کہتے ہیں کہ فاروق لغاری کی یہ کرامات نہ دکھا پاتے اگر اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور مسلم لیگ نون انہیں ایسا کرنے کا سگنل نہ دیتے۔ جمہوریت کے سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں ایک بار پھر باری آئی جناب نواز شریف کی، لیکن 12 اکتوبر 1999 کی تاریخ ان پر آسمانی بجلی بن کر گری اور جنرل مشرف نے 2/3 مینڈیٹ والی حکومت کو اقتدار سے نکال باہر کیا۔ I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. I have done so with all sincerity, loyalty and selfless devotion to the country
with the armed forces firmly behind me. जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ने न सिर्फ नवाज हुकूमत का धड़न तख्ता किया बल्कि उन्हें तैयारा हाई जैकिंग केस में तख्ता-ए-दार के नज़दीक पहुंचा दिया था। फौजी हुक्मरान को इस वक्त की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी और इसकी चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि नवाज शरीफ के करीब तरीन सियासी रफ़का किंग्स पार्टी में शामिल हो गए। 2006 में मीसाक़ जमहूरियत और फिर 2008 में जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ की रुखसती से लग रहा था कि दोनों बड़ी सियासी जमातों में पक्की सुलह हो गई है, लेकिन जब मेमो कमीशन के पुरअसरार मामले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शदीद मुखालफत का और मुश्किलात का सामना हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, तो जनाब नवाज शरीफ उस वक्त के फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और ISI के चीफ जनरल शुजा पाशा, जिससे अब उनको शदीद शिकायत है, उनके हमनवा बन गए। और अब हम ये साबित करेंगे कि अब भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहील शरीफ के आज के दौर में भी फौज ही सियासी क़ज़ियों में एक अहम तरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये साबित करने के लिए हम आपको याद दिलाएंगे कि धरने के दौरान 28 अगस्त 2014 को पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी ने हैरत अंगेज़ एतमाद के साथ उस वक्त के मुस्तक़बिल और आज का मंजरनामा पेश कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात एक जुडिशल कमीशन बनेगी जिसकी पूरी तरह आज़ाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और हुकूमत ने कहा है कि फौज गारंटी करेगी कि जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो ठीक होगी। और उन्होंने पूरा श्योर किया कि हम बीच में एक न्यूट्रल अंपायर का रोल अदा करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इदारे के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी ली है अगर सालिस और जामिन बनने की। ये बयानात ना उनकी उस वक्त तरदीद हुई और ना अब हो रही है, मगर हालात ने साबित किया कि ये उस रात तय हो गया था। यानी ताज़ा तरीन हकीकत भी ये है कि फ़ौज अब भी सियासी मामलात में जामिन बन रही है। PTI का धरना ख़त्म होना, इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना, कमीशन की जानिब से बर्क रफ्तारी से कार्रवाई, फिर रिपोर्ट के इजरा के बाद इमरान खान को उसको तस्लीम करना, और इसके सारे ताने बाने आर्मी चीफ से इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की मुलाकात से जाकर मिलते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये तमाम ज़मानतें उसी वक्त आर्मी चीफ से हासिल की गई थी, और यकीनी तौर पे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने ये ज़मानतें नवाज शरीफ हुकूमत की इंदिया से जारी की थी। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात और मौजूदा सूरत हाल को अगर मिनवन मान भी लिया जाए तो लग रहा है कि पाकिस्तान के कलीदी सियासतदान अब भी जनरल्स की मुआवनत के बगैर सियासत नहीं करना चाहते। हर दौर में यही सियासतदान अवामी मैंडेट की चोरी का रोना तो रोते हैं, और वक्त पड़ने पर अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों की मदद या उन्हें इक़्तिदार की राह दिखाने से भी गुरेज नहीं करते। मगर अब फैसला सियासतदान कर लें कि जब तक इक़्तिदार की इनिंग खेलने के लिए अंपायर से उंगली उठाने की अपील की जाती रहेंगी, उस वक्त तक जमहूरियत के आउट होने का खदशा बरकरार रहेगा। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हमारे साथ होंगे ख्वाजा आसिफ, और वो बात करेंगे जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ताज़ा तरीन हुकूमती मौक़िफ़ देने के लिए ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हमारे साथ जुड़ेंगे वक्फे के बाद।